கலுவனும் காக்க. இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய நாமத்திலே அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். ఈ ఉదయకాల సమయంలో అందరినీ ప్రభు నామమున మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. நமக்கு இது போல ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பாக்கியத்தை தேவன் தந்ததற்காக நம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தலாம். ఈ విధంగా ప్రభువు ప్రతి దినము ఉదయకాలము మనము దేవుని వాక్యం వినగలిగినట్టు దేవుడు సహాయం చేసినందులకై ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నాను. நம்முடைய இந்த நாளிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமியிலே வாழ்ந்த போது செய்த சில காரியங்களை நம்முடைய சிந்தனைக்காக சிந்திக்கலாம். ఈ దిన ముందు మన ప్రభు అయిన యేసు ప్రభువు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి కొన్ని కార్యముల గురించి మనము ఈనాడు వినబోతున్నాము. உலக பிரகாரமாக நாம் ஒரு தேர்தலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம், ஒரு எலெக்ஷன். మన ఈ లోక ప్రకారం చూస్తే మనం ఒక ఎలక్షన్ కొరకై ఎదురు చూస్తుంటున్నాము. நாளைக்குள்ள காரியம் என்ன என்று நமக்கு தெரியாது. కాబట్టి రేపు ఏమి జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. కానీ ஒரு வசனம் யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம், యెహోషువ గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 4ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி பாருங்க. 4ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி பாகம். இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் நடந்து போகவில்லை. யோசுவா 3:4 அதனுடைய கடைசி பார்ட். இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் கடந்து போகவில்லை. ஒரு நிமிஷம். అట్లా చెప్పండి అన్న. చదువుతాను. మీకును నాకును దాదాపు 2000 మూరల ఎడమంత వలెను మీరు వెళ్ళు త్రోవ మీరు ఇంతకు ముందుగా వెళ్ళినది కాదు. మీరు దానిని గుర్తు పట్టవలను గనుక ఆ మందసమునకు సమీపముగా మీరు నడవరాదు. அந்த லாஸ்ட் பார்ட், இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியே கடந்து போகவில்லை. మీరు త్రోవ వెళ్ళి మీరింతకు ముందుగా వెళ్ళినది కాదు అని ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం. ஆமா, அன்னைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போன வழி அதற்கு முன்னே போன வழி இல்ல. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய வழிகளிலே போறாங்க. కాబట్టి ఇశ్రాయేలులు మీరు ఇంతకు ముందుకు వెళ్ళినట్లు త్రోవలో వాళ్ళు వెళ్ళక వేరే త్రోవలో వెళ్తున్నారు. இல்ல, டெய்லி அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் போற வழி புதிய புதிய வழி, ஏற்கனவே போன வழி அல்ல, புதிய புதிய வழியில போறாங்க. కాబట్టి ప్రియులారా, ప్రతి దినము వారు వెలుచున్నటువంటి కొత్త కొత్త స్థలానికి వారు ఆ కొత్త కొత్త మార్గములలో వెలుచు కొత్త స్థలాలని వాళ్ళు సందర్శిస్తూ వెళుతున్నారు. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வாசிக்கும்போ இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். எபிரேயர் 13:8. ఇబ్రియా గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 8వ వచనం చూసినట్లయితే, మన ప్రభు అయిన యేసు ప్రభువు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడని అక్కడ చదువుకుంటున్నాం. நம்முடைய இன்றைய சிந்தனையை மார்க்கு சுவிசேஷத்துல சிந்திக்க போறோம். மார்க்கு 6ஆம் அதிகாரம். எல்லாரும் மார்க்கு சுவிசேஷம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. కాబట్టి ప్రియులారా, ఈ దినము మనము చూడబోతున్నటువంటి దేవుని వాక్యము మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వాస్తవ విషయాలను మనం చూసుకుందాము. முதல்ல சொன்னது போல కాబట్టి అందరూ దయచేసి మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయమును తీసుకుని చూడవాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. ஓகே, நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி நம்ம இனி உலகத்துல என்னென்ன சம்பவிக்க போகிறது தெரியாது. நாம் எப்படிப்பட்ட விதங்களிலே ஜீவிக்க போகிறோம் என்று நமக்கு தெரியாது. కాబట్టి ప్రియులారా, నేటి పరిస్థితులలో మనము ఈ భూలోకంలో ఇలాంటి లోకంలో మనము ఏ విధంగా జీవిస్తాము, లేకుంటే తర్వాత ఏమేమి జరగబోతున్నదో మనకు తెలియదు. కానీ ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருந்தால் நாம் ஜீவிக்க முடியும்.
కాబట్టి ఒక విషయం మాత్రం మేము ஒண்ணு ఇక్కడ మనం மட்டும் గ్రహించాము. మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు మనతో ఉంటే మనము అన్నిట్లో కూడా ఎటువంటి సంకష్ట సమయంలో కూడా మనము ప్రభువుతో ఉన్నట్లయితే మనము జీవించగలము, ఆదరణ ఆదరించబలగలము. ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்க ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட தன்னுடைய பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கிறான். ఒక మనిషి రక్షించబడినప్పుడు ప్రభువుతో కూడా తన జీవితాన్ని తన యొక్క ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. அதுவரைக்கும் பிசாசோடு கூட இருந்த மனிதன் இப்போது இயேசுவோடு கூட நடக்க ஆரம்பிக்கிறான். అంతకు ముందు సైతానుతో జీవించిన వాడు తరువాత కాలంలో ప్రభువుతో కూడా అతడు నడిచేవాడుగా ఉంటాడు. ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவன் రక్షించబడిన తర్వాత మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు కూడా మరి బాప్తిస్మం తీసుకున్నట్లు మనం చూస్తాము. அந்த ஞானஸ்நானத்திலே இயேசுவோடு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர்த்தெழுகிற అనుభవத்தை நாம் కాటుகிறோம். కాబట్టి ప్రియులారా మనము బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు ప్రభువుతో కూడా పాతిపెట్టబడి తిరిగి ఆయనతో కూడా లేపబడిన వారుగా మనం ఉన్నామని మనము రుజువు చేసుకుంటాం, లేకుంటే స్థాపిస్తాం. அப்படி ஞானஸ்நானத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவோடு உயிரோடு எழுந்த பிறகு புதிய ஜீவன் உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம், இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட. కాబట్టి ప్రియులారా మనము బాప్తిస్మం ద్వారా ప్రభుతో కూడా పాతిపెట్టబడినప్పుడు మనం ప్రభుతో కూడా ఒక నూతనమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా ఉంది. சரி, இப்போ மார்க்கு சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்துல இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சீஷர்களுடைய பிரயாணத்தை சில காரியங்களை சிந்திக்க போகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும் சேர்ந்து போகிற ஒரு ప్రయాణం. కాబట్టి ప్రియులారా మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ప్రభు అయిన యేసు ప్రభువుతో కూడా కలిసి వెలుచున్నటువంటి శిష్యులతో ఆ శిష్యులు చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయాణాన్ని గురించి మనం అక్కడ చూసుకుంటాం. 1 முதல் 6 வரைக்கும் வசனத்திலே மார்க்கு 6ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 6 வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும் தேவாலயத்திலே போகிற ஒரு காரியத்தை காண்கிறோம். మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 6 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు దేవాలయంలోకి ప్రవేశిస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం అక్కడ చూసుకుంటాం. அவரும் சீஷர்களும் சேர்ந்து போறாங்க. நம்முடைய தியானம் இயேசுவும் சீஷர்களும். కాబట్టి ప్రియులారా మరి ప్రభు ఒక్కడే కాదు, కానీ ఆయనతో కూడా కలిసి తన శిష్యులు కూడా బయలుదేరి దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తున్నట్లు మనం చూస్తాము. இங்க 1ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், அவர் அவ்விடமிட்டு புறப்பட்டு தாம் வளர்ந்த ஊருக்கு வந்தார், அவருடைய சீஷரும் அவரோட கூட வந்தார்கள். 6వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదువుకుంటాము. మార్కు సువార్త, ఆయన అక్కడి నుండి బయలుదేరి స్వదేశమునకు రాగా ఆయన శిష్యులు ఆయనను వెంబడించిరి. இப்போ அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும் சேர்ந்து அந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே போறாங்க. తర్వాత ప్రియులారా ఈ విధంగా ఆయన వెంబడించినప్పుడు మరి శిష్యులతో కూడా కలిసి ప్రభువు ఆ యొక్క సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్తున్నట్లు మనం చూసుకుంటున్నాం. அங்கே தேவாலயத்தில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். பிரசங்கம் பண்ணி முடித்த பிறகு வியாதிஸ்தர்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். కాబట్టి ప్రియులారా ఈ సమాజ మందిరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన ప్రసంగించిన తర్వాత అనేక రోగగ్రస్తులను ప్రభువు స్వస్థపరిచినట్లుగా మనం చూస్తాము. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கக்கூடிய சீஷர்களுக்கு ஆண்டவருடைய ஆலோசனையும் கிடைக்கிறது, அவருடைய அற்புதத்தையும் காணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கிறது. ఇక్కడ మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసుతో ఉన్నందు వలన ఆయన ప్రభు చేస్తున్నటువంటి కార్యములనే కాదు, ఆయనతో కూడా ఉండేటువంటి ఒక భాగ్యము కూడా శిష్యులకు దొరికినట్లుగా మనం చూసుకుంటాం. அந்த சீஷர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சீஷர்கள் இருந்தபோது தேவாலயத்திலேயும் அவர்களுக்கு போதுமானவராக இருந்தார். உபதேசம் பண்ணுவதற்கும் அற்புதம் செய்வதற்கும் அவர் போதுமானவராக இருந்தார். కాబట్టి ప్రియులారా సమాజ మందిరంలో వెళ్ళినప్పుడు వారు ఉపదేశము చేసేవారికి వాళ్ళు ఒక మేలుకరంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. அந்த 6ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 13 வரைக்கும் வசனம் வாசிக்கும் போது, இரண்டாவதாக మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి 13వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే,
அங்கே இப்போ சீஷர்களை ஊழியத்திற்காக இயேசு கிறிஸ்து அனுப்புகிறார். இதுவரைக்கும் கூட இருந்தாங்க, இப்போ சீஷர்களை ஊழியத்துக்காக అனுப்புகிறார். పిల్లరా ఇప్పుడు 1-6 వచనం మనం చూసినట్లయితే ఇంతవరకు ప్రభువుతో కూడా శిష్యులు ఉన్నట్లుగా చూస్తాము. అటు తరువాత ప్రభువు వారిని సేవకు పంపిస్తున్నట్లు మనము ఈ వాక్యములలో అంటే 7వ వచనం నుంచి 13వ వచనం చదువుకున్నట్లయితే మనం అక్కడ ఈ విషయం గమనిస్తాం. ఫస్ట్ முதல்ல சிந்தித்தது దేవాలయத்திலே நடந்த సంభవం. మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని సమాజ మందిరములో జరిగిన సంభవము చూస్తాము. இப்ப கிராமத்திலே சீஷர்களை ஆண்டவர் அனுப்புகிறார், ஊழியத்துக்காக அனுப்புறார், 2 பேராக அனுப்புகிறார். కాబట్టి పిల్లలారా అటు తరువాత ప్రభువు ప్రతి గ్రామమునకు ఇద్దరిద్దరుగా సేవకు ప్రభువు పంపిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. நீங்க 7ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அசுத்த ஆவியை துரத்தக்கூடிய அதிகாரத்தை கொடுத்து அவர்களை ஆண்டவர் அனுப்பி விடுகிறார். 7వ వచనం చూసినట్లయితే వారికి అపవిత్రాత్మల మీద అధికారం ఇచ్చి ఆ అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకు వారికి అధికారమును ప్రభు అనుగ్రహించి వాళ్ళని పంపిస్తున్నట్లు మనం చూస్తాము. 13వ వசனம் வாசிச்சீங்கன்னா அதே போல அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார்கள். 7ஆம் வசனத்திலே அதிகாரம் கொடுத்து அனுப்புகிறவர் 13ஆம் வசனத்திலே அவங்களை செய்யறாங்க. కాబట్టి పిల్లలారా 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే అధికారము అనుగ్రహించినట్లుగా మనము శిష్యులు చూస్తాము. అటు తర్వాత వారు కూడా ఆ యొక్క అధికారమును పొందుకున్న వారుగా వారు అనేక దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచు నూనె రాసి అనేకులను రోగులను స్వస్థపరుచుచుండేరని మనం చూసుకుంటాం. அப்போ எல்லா வியாதிகளையும் சுகமாக்குவதற்கும் சுவிசேஷம் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கும் சீஷர்களுக்கு கிராமத்திலே ஆண்டவர் போதுமானவராக இருந்தார். కాబట్టి ప్రియులారా ప్రభువు మరి అనేకులను స్వస్థపరచుటకు మరి సువార్త ప్రకటించుటకు ప్రభు చేత పంపబడినట్లుగా మనము శిష్యుల విషయం చూస్తాం. அவங்க போற வழியிலே எதுவும் பணத்தை கொண்டு போக கூடாது ஆண்டவர் சொன்னார். 8ஆம் వచనத்திலே பணம் ஒண்ணும் கொண்டு போக வேண்டாம்னு சொன்னாரு. కాబట్టి 8వ వచనం మనం చూసినట్లయితే మీరు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మీరు ప్రయాణంలో ఏ యొక్క డబ్బు సంచిను పెట్టుకొని వెళ్ళకూడదని కూడా ప్రభు చెప్పినట్లు చూస్తాం. ஆனா அவங்க இயேசு சொன்னது போலவே போறாங்க. ஆண்டவர் போதுமானவரா இருக்கிறார். కాబట్టి ప్రభు చెప్పినట్లుగానే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, కానీ ప్రభువే సాలైన వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాము వాళ్ళకి. இந்த మార్క్ அப்படி இருக்கட்டும். ஒரு வசனம் வாசிங்க. லூக்கா 22ஆம் அதிகாரம். లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 35వ వచనం பாருங்க. 35 அங்கே லூக்கா 22:35 வாசிக்க வேண்டாம். அங்கே ஆண்டவர் மரணத்தை சந்திக்க போகிற நேரத்திலே சீஷர்களை கேட்கிறாரு, ஏதாவது உங்களுக்கு குறையப்பட்டதான்னு கேட்கிறாரு. అక్కడ 35 వచనంలో చూసినట్లయితే సంచియు జాలియు చెప్పులను లేకుండా మీరు మిమ్మల్ని పంపినప్పుడు మీకు ఏమైనాను తక్కువ అయినా అని వారు అడిగినప్పుడు వారు ఏమీ తక్కువ కాలేదనిరి. அப்போ ஆண்டவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் போதுமானவர். தேவாலயத்திலே உபதேசம் பண்ணி அற்புதம் செய்ய அவர் போதுமானவர். కాబట్టి ప్రభు అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆయన సహకారి అయినటువంటి ప్రభువుగా ఉన్నాడు. వారు సమాజ మందిరంలో వెళ్ళి మరి సమాజ మందిరంలో బోధించినప్పుడే కానీ మళ్ళీ వారిని పరిచర్యకు పంపించినప్పుడే కానీ ఆయన వారికి సాలైన వాడుగా ఉన్నట్లు చూస్తాము. இரண்டாவது, ஒன்றுமில்லாமல் சீஷர்களை கிராமத்தில் அனுப்பும் போது அவர்கள் ஊழியம் முடியும் வரைக்கும் குறைவில்லாமல் ஆண்டவர் பாதுகாப்பதற்கு அவர் போதுமானவராக இருந்தார். అవును ప్రియులారా, వారికి ఏమీ లేకుండా ఆ సేవకు పరిచర్యకు పంపించినప్పుడు కూడా ప్రభువే వారందరికీ కూడా సాలైన వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. మార్కు సువిశేషం 6ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 14 முதல் 29 வரைக்கும் வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரண்மனையில நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம். ஏரோதுடைய அரண்மனையில நடக்கிற காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అటు తర్వాత ప్రియులారా మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుంచి 29వ వచనం చూసినట్లయితే మరి ఫరో యొక్క మాలులో లేకుంటే ఆ అరమనేలో జరిగేటువంటి సంభవాలను కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకుంటాం. இந்த அரண்மனையில் நடக்கிற காரியம் என்ன? யோவான் ஸ்நாபகனை காவல்ல வச்சிருக்காங்க. அவனை கொலை செய்ய போறாங்க, பிளான் பண்ணிருக்காங்க. కాబట్టి ప్రియులారా మరి బాప్తిస్మైనటువంటి యోహానును ఆయన శరలలో పెట్టి ఉన్నారు. ఆయనను కూడా చంపవాలని చూస్తున్నట్లు మనం చూస్తాం.
ஆனால் இந்த யோவானை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைச்சாங்க, கொலை செய்ய பயப்படுறாங்க. காரணம் என்ன தெரியுமா? కాబట్టి యోహానును చంపాలని ఆలోచించినారు, కానీ ఆయన గురించి వాళ్ళు చాలా భయపడుతున్నారు. కారణం ఏమిటంటే 20 வசனம், மார்க்கு 6ஆம் அதிகாரம் 20 வசனம் பாருங்க. யோவான் நீதியும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் என்று ஏரோது அறிந்து அவனுக்கு பயந்து. కాబట్టి 6వ అధ్యాయం మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 20 వచనం మనం చూసినట్లయితే, యోహాను నీతివంతుడును పరిశుద్ధుడనగు మనుషుడని ఏ రోజు ఎరిగి అతనికి భయపడి అతనిని కాపాడుతూ వచ్చాను అని చూస్తాం. கொலை செய்ய நினைத்தாலும் அவன் பயப்பட காரணம் என்ன? யோவான் நீதி உள்ளவன் உள்ளவன் என்பதை ஏரோது அறிந்திருக்கிறான். కాబట్టి ప్రియులారా, అతన్ని చంపుటకు ఎందుకు భయపడుతున్నాడంటే, యోహాను నీతివంతుడును పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నట్లుగా అతను చూసినట్లు మనం చూస్తాం. அது மட்டுமல்ல, இந்த பகுதியில வாசிச்சீங்கன்னா ஏரோது செய்த குற்றத்தை அப்படியே சுட்டி காட்டுகிறார். కాబట్టి ఈ యొక్క భాగంలో మనం చూసినట్లయితే, హేరోదు చేసినటువంటి ఆ యొక్క పాప కృత్యములను ఇక్కడ చూపించినట్లు మనం చూస్తాం. இப்போ இந்த பகுதியில நம்மை சிந்திக்க முடியுமா? நம்மை குறித்து, நாம் சாதாரணமான ஒரு யோவானை குறித்து மற்ற ஜனங்கள் பேசுறாங்க, அவன் நீதியும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் என்று பேசுவதை போல நம்மை குறித்து ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் சொல்ல முடியுமா? అవును ప్రియులారా, ఇప్పుడు బాప్తిస్మ యోహాను గురించి అక్కడ కొంతమంది చెప్పుకుంటున్నారు, ఈయన నీతిమంతుడు, యథార్థవంతుడు, పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నాడని మాట్లాడుకున్నట్లుగా. ప్రియులారా, మరి ఈ దినంలో మనల గురించి ఎవరన్నా ఇలాంటి ఒక తలంపుతో ఉన్నారా? మనము ఆ విధంగా ఉన్నామని అనుకుంటున్నారా? இந்த பகுதியை வாசித்த போது நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே என்னை ரொம்ப சீர்தூக்கி பார்ப்பதற்கு அது ఉదవియా இருந்தது. కాబట్టి ప్రియులారా, ఇలా ఈ భాగమును నేను అభ్యసిస్తున్నప్పుడు ప్రభువు చేత నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నటకు ఒక విశేషమైనటువంటి సందర్భం నాకు దొరికినది. சரி, இந்த அரண்மனையிலேயும் ஆண்டவர் போதுமானவராய் இருந்தார். అదే என்ன சிந்தனை. ఈ యొక్క మాలులో లేకుంటే ఆ యొక్క రాజు అరమనీలో, ప్యాలెస్ లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రభువే వారికి అందరికి సాలైన వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. எப்படின்னா, யோவான் பிறந்தது முதல் ஆண்டவருடைய நோக்கம் ஜனங்களுக்கு இயேசுவை குறித்து அறிவிக்க வேண்டியது யோவானை கூட கையிலே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வேலை. కాబట్టి ప్రియులారా, మరి యోహానుకి ఇవ్వబడినటువంటి ఒక పని ఏమంటే, ప్రభువుని గురించి ఆయన ప్రకటించేటువంటి విషయమే. அவர் அந்த ஊழியம் செய்து தீர்க்கும் వరకం ஊழிయం செய்யக்கூடிய వాய்పుகளை ఆండవర్ கொடுத்தார். కాబట్టి ఆయన యొక్క పరిచర్య అయ్యేంత వరకు అలాంటి ఒక జీవితాన్ని ప్రభువు మరి బాప్తిస్మ యోహానుకి ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తాం. ஆனால் మనుషనుடைய வாழ்க்கையிலே பிறந்த మనుషన్ నిశ్చయமாக ஒரு நாள் மரித்தாக வேண்டும். అయితే మనిషి జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే, పుట్టిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒక దినము ఈ లోకం విడవలెను. அதுவும் யோவானுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்ன? ஆண்டவருக்காகவே மரிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தது. అయితే ప్రియులారా, మరి బాప్తిస్మ యోహాను యొక్క విషయంలో చూస్తే, ఆయన ప్రభువు కోసమే తాను మరణించవలసినటువంటి వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాము. அவருடைய மரணம் சின்ன வயதிலே மரிக்கக்கூடிய மரணமா இருந்தாலும் வாழ்ந்த நாட்களிலே கர்த்தருக்கு மகிமை கொண்டு வரக்கூடிய மனுஷனாக வாழ்ந்தார். అవును ప్రియులారా, మరి బాప్తిస్మ యోహాను చిన్న వయసులోనే ఆయన మరణించేవాడుగా ఉన్నా కూడా ఆయన ప్రభువుకు సాక్షిగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. அப்ப இந்த அரண்மனையிலே யோவானுடைய வாழ்நாட்களில் எல்லாம் கர்த்தர் அவனை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமானவராக இப்ப அரண்மனையில யோவானை வைத்திருக்கிறாங்க. కాబట్టి బాప్తిస్మ యోహానును ఆ యొక్క శరలో ఎందుకు పెట్టినారంటే, ఆయన అన్ని విషయాలను తెలుపుటకు ఆయన అక్కడ ఉంచినట్లు మనం చూస్తాం. ஆமா, கடைசியில ஒரு நாள் அவருடைய தலை துண்டிக்கப்படுகிறது, அவர் பூமியை விட்டு மாற்றப்படுகிறார். కాబట్టి ప్రియులారా, ఒక దినము అతని తలను కొట్టించినట్లుగా, హేరోదు చేత కొట్టించబడినట్లుగా మనం చూస్తాము. ఈ విధంగా అతను అంత్యమైనట్లు మనం చూస్తాం. 3 இடங்களை பார்த்தோம். ஒண்ணு முதல்ல தேவாலயம், 2வது గ్రామం, 3வது அரண்மனை. ప్రియులారా, మనం ఇప్పుడు 3 స్థలాలు చూసినాం. మొదటి సమాజ మందిరము, 2వది గ్రామములు, 4వదిగా మరి మాలు అంటే రాజు నివసించేటువంటి ఒక స్థలంలో
స్థలము మనం చూస్తాం. அடுத்ததாக 30 முதல் 43 வரைக்கும் உள்ள பகுதியை வாசிக்கும் போது மார்க் 6ஆம் அதிகாரம் 30 முதல் 46 வரைக்கும் உள்ள பகுதியை வாசிக்கும் போது 43:5 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது అటు తర్వాత మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 30వ వచనం నుంచి ఆఖరి వచనం వరకు మనం కాదు 40 45 45 ஆமா, 45వ వచనం వరకు మనం గమనించినట్లయితే இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடியது வனாந்தரத்தில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி. ఈ యొక్క సంభవము అరణ్య ప్రదేశములో జరిగినటువంటి విషయమును మనము ఈ భాగంలో మనం చూసుకుంటాం. சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடப்பது நமக்கு ఆశ్చర్యமாக இருக்கும். కాబట్టి ప్రియులారా కొన్ని కార్యములు మన జీవితంలో జరిగే గురిస్తే మనకి జరిగే విషయాలు చూస్తే మనకు కొన్ని ఆశ్చర్యంగా కనిపించవచ్చు. இப்ப ఆండவர் ஏன் இவங்களை వనాంతరத்துக்கு கொண்டு போறாரு? ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రభు వాళ్ళని అరణ్య ప్రదేశానికి తీసుకుని వెళుతున్నాడు అనగా 31ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க டைம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஜனங்கள் வந்து வந்து போறாங்க, இளைப்பாற நேரம் இல்லை, ஓய்வெடுக்க நேரம் இல்லை. కాబట్టి 31 అంటే మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం 31లో మనం చూసినట్లయితే మీరు ఏకాంతముగా అరణ్య ప్రదేశముకు వచ్చి కొంచెం సేపు అలసట తీర్చుకొనుడని చెప్పెను. ఎందుకనగా అనేకులు వచ్చుచు పోవచ్చు, మరి స్వస్థత పడుచు ఉన్నందువలన వారికి తీరిక లేనటువంటి స్థితి ఉన్నది కనుక ప్రభు ఆ విధంగా చెబుతున్నాడు. కొంచెం మీరు అలసట తీసుకోమని ప్రభు చెబుతున్నట్లు మనం చూస్తాం. சரி, இப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க போறோம்னு சொல்றாரு. ప్రభు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటున్నాం, మనము విశ్రాంతిని తీసుకున్నట్టుకు వెళ్తున్నాము అని ప్రభు చెప్పినట్లు మనం చూస్తాం. இந்த நேரத்துலதான் அவங்க ஊழியம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கிராமத்துல ஊழியம் ஆரம்பிச்ச போது இன்னும் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும். ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களை கிராமத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாரு. ఇప్పుడు అనేక గ్రామాలకు వెళ్ళి మరి పరిచర్యను లేకుంటే సేవ జరిగించవలను. కానీ ప్రభువు మరి ఆయనను వాళ్ళని ఒక విశ్రాంతి స్థలానికి తీసుకుని వెళ్తున్నట్లు మనం చూస్తాం. நான் அந்த பகுதியை தியானித்த போது என் மனதிலே கிடைத்த ஒரு பதில் என்ன தெரியுமா? నేను ఈ భాగమును చదివేటప్పుడు ధ్యానించేటప్పుడు నాకు గ్రహింపుకు వచ్చినటువంటి సంగతి ఏమనగా, யோவான் ஸ்நாபகன் சின்ன வயசுலேயே கொலை செய்யப்பட்டதை சீஷர்களும் கேள்விப்பட்டாங்க. அவருடைய மனம் பயப்பட்ட வாய்ப்புகள் உண்டு. இனி ஒரு சமயம் நம்மையும் கொலை பண்ணுவானோ என்ற பயம் அவருடைய மனதை நெருட வாய்ப்புகள் உண்டு. அந்த எண்ணம் மாறுவதற்காக ஆண்டவர் வனாந்தரத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாரு. இப்போ అవును పిల్లరా, చిన్న వయసులోనే బాప్తిస్మ యోహాను చనిపోయినట్లు కూడా మనకు కూడా ఇలాంటి ఒక స్థితి రావచ్చునేమో అని, ఒకవేళ ఆ శిష్యులందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి ప్రభు అరణ్య ప్రదేశానికి వెళుచున్నాడేమో అనేటువంటి భావన నాకు కలిగినది. அந்த வனாந்தரத்திலே போகும்போது சீஷர்கள் நினைச்சிருப்பாங்க நமக்கு அங்க இனி எந்த ஊழியமும் இல்ல. ప్రియులారా, ఈ విధంగా ప్రభు వారిని అరణ్య ప్రదేశంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఒకవేళ శిష్యులు అనుకోవచ్చు, మనకు ఇక మీదట ఈ పరిచర్య ఇక్కడ ఆగిపోయినదేమో అని. கிராமத்துல நிறைய வீடுகள் உண்டு, போய் சுவிசேஷம் சொல்லலாம். வனாந்திரத்துல ஆட்கள் இல்லையே, அங்க யாருக்கு போய் ஊழியம் பண்றது? కాబట్టి గ్రామాలలో అయితే అనేక విండ్లు ఉంటాయి, ఇంటింటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పవచ్చు. కానీ అరణ్య ప్రదేశములలో మేము అక్కడ ఎవరికి సువార్త చెప్పవాలని ఒకవేళ అనుకుని ఉండొచ్చు. ஆனால் அந்த நம்முடைய சிந்தனை இப்படி இருக்கிறதா? ஆண்டவருடைய சிந்தனை இதை விட பெரிய ஊழியத்தை கொண்டு வனாந்தரத்திலே வைத்திருக்கிறார். అవును ప్రియులారా, ఒకవేళ మన యొక్క ఆలోచన ఈ విధంగా ఉండొచ్చు. కానీ మన ప్రభు యొక్క ఆలోచనను ఒక విశేషమైనటువంటి ఒక ఆలోచన తన మనసులో ఉంచుకొని వారిని అరణ్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. அங்க வனாந்தரத்துல போய் பார்த்தா ஒரே இடத்துல 5000 புருஷர்கள், ஆண்கள் மட்டும் 5000 பேர் வராங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய கூட்ட ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி ஆண்டவர் இவர்களை பயன்படுத்துகிறார். కాబట్టి పిల్లలారా, ఈ విధంగా అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సుమారు 5000 ప్రజలు వచ్చి కూడా మరి ఆయన్ని వెంబడించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. அந்த வனாந்தரத்திலையும் அவர்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. అక్కడ కూడా ప్రియులారా, ఆ యొక్క అరణ్య ప్రదేశంలో కూడా వారికి తినుటకు ఏమీ ఆహారం లేనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ஆனால் அந்த இடத்திலும் அவர்களுக்கு இருந்த 5 அப்பம் 2 மீனை வைத்து 5000க்கு அதிகமான 5000
5000 அதிகமான ஜனங்கள் திருப்தியாக புசிக்கக்கூடிய அளவில் உள்ள ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்கிறார். కాబట్టి ప్రియులారా సుమారు 5,000 ప్రజలు ప్రభు యొక్క సువార్తను లేకుంటే ఆయన బోధన వినుటకు వచ్చినప్పుడు వారందరికీ ఆకలితో ఉన్నప్పుడు 5 రొట్టెలు 2 చేపలను తీసుకొని 5,000 వాటిని దీవించి 5,000 ప్రజలకు వాళ్ళకు ఆహారం పెట్టి వారిని తృప్తిపరిచినట్లుగా మనం చూస్తాము. சீஷர்கள் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு ஆகாரம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. 200 பணத்துக்கு அப்பம் வாங்கினாலும் ஆகாரம் கொடுக்க முடியாது. சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு, இங்க கிராமமா இருக்குது, இப்படி பல காரணங்களை சொல்லி తప్పిక పాకుறாங்க శిష్యులు. అవును ప్రియులారా, ఇక్కడ శిష్యులు చెప్తున్నారు వీళ్ళందరికీ ఆహారం మనం పంచిపెట్టాలంటే దాదాపు 200 రూకలు కావాలను కాబట్టి మరి ఇంతమందికి మనము ఎట్లా ఆహారం తెచ్చి పెట్టవాలనని, ఒకవేళ ఈ యొక్క ఒక ఆహారం విషయంలో వాళ్ళని తప్పించవాలనని ఒకవేళ ఆలోచన వాళ్ళ శిష్యులు చేసి ఉండొచ్చు. இந்த நேரத்திலே இந்த அவர்களிடத்துல இருந்த ஆகாரத்தை ஆசீர்வதித்து பாருங்க, அதனுடைய 39 வசனம் பாத்தீங்கன்னா 39:40 பாருங்க. 39:40. కాబట్టి 39:40 వచనం మనం చూసుకున్నట్లయితే వారు చూసి 100 50 వరుసగా ఉక్కార வைக்கிறாரு. అక్కడ 39 వచనం మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పచ్చిక మీద అందరూ పంక్తులుగా 50 వేసి 100 వేసి మరి ప్రజలుగా వాళ్ళని పంక్తులుగా కూర్చోబెట్టినట్లుగా ప్రభు మనం చూస్తాం. சீஷர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒழுக்கத்தை காண்பித்து கொடுக்கிறார். நீங்க பெரிய காரியங்களை செய்யும் போது இப்படி எல்லாம் ஒழுங்கா செய்யணும்னதையும் படிப்பிக்கிறார் వనాంతరத்திலே. అవును ప్రియులారా, శిష్యులకు ప్రభు అరణ్య మార్గంలో కూడా అంటే అరణ్య ప్రదేశంలో కూడా క్రమముగా ఈ విధంగా జరపండి అని వాళ్ళకి ఒక జ్ఞానోపదేశము లేకుంటే ఒక బోధన వారు చేసినట్లు ప్రభు చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. ஆண்டவர் தான் கட்டளையிடுறாரு, ஆண்டவர் தான் ஆலோசனை கொடுக்குறாரு. அதே போல இவங்க உட்கார்றாங்க, 100 50 వరుసగా ఉక్కారాங்க. కాబట్టి ప్రియులారా, ప్రభు చెప్పినట్లుగా వాళ్ళు 50 వేసి చొప్పున మరి 100 వేసి చొప్పున వారు క్రమముగా కూర్చున్నట్లుగా మనము దేవుని వాక్యంలో గమనిస్తాం. இப்ப சீஷர்களுடைய மனசுல அந்த பழைய பயம் எல்லாம் மறந்துருங்க. யோவான் மரித்து போன பயம் மறந்திருக்கும். இப்ப என்னன்னா, இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு ஆகாரம் சீக்கிரமா கொடுக்கணும், யாருக்கும் குறைவு இல்லாம திருப்தியா கொடுக்கணும், వరుసగా ఓడి கொடுத்திருப்பாங்க. అవును ప్రియులారా, ఇప్పుడు వాళ్ళ శిష్యుల మనసులలో మరి బాప్టిస్ట్ యోహాను చనిపోయినటువంటి విషయం మరిచినారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభు చెప్పినట్లుగా మరి ఈ ఆహారమును పంచిపెట్టే విషయంలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా మరి హడావుడిగా అనగా చాలా అవసరంగా వారికి ఆహారమును పంచిపెట్టే విషయంలో వారు త్వరపడి వెళ్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. நான் இப்போ 4வது இடத்தை பார்க்கிறோம். வனாந்தரத்திலும் குறைவுபட்டிருந்தாலும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் அங்கேயும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நடத்துவதற்கு அவர் போதுமானவர். కాబట్టి అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మరి వారికి అన్ని విషయాలలో మరి వారికి ఆదరణ కలిగించినట్లుగా మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారికి సాలైన వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. 46 முதல் 56 வரைக்கும் உள்ள பகுதியிலே మార్కు 6 46 முதல் 56 வரைக்கும். మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం 46 నుంచి 56 వరకు మనం చూసినట్లయితే இங்கே சமுத்திரத்திலும் உதவி இல்லாமல் இருக்கும்போது கர்த்தர் அவருடைய சீஷர்களுக்கு போதுமானவர். కాబట్టి ఈ భాగంలో వారు సముద్రంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా వారికి ఆ సహాయాన్ని ప్రభు అందించినట్లు మనం చూస్తాం. அவர்களுடைய வாழ்க்கை பிரயாணம் ஒவ்வொரு இடங்களாக மாறி மாறி போனாலும் ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இருந்ததினாலே அவர்களுடைய குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக்கப்பட்டு கொண்டே வந்தது. కాబట్టి ప్రియులారా, వారు దోణిని ఎక్కి సముద్రములలో ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు వెలుచున్నప్పుడు కూడా ప్రభు వారికి తోడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. இந்த கடலிலே அவர்கள் போகும்போது அவர்களுக்கு முன்னே போக முடியாதபடி பயங்கரமான காற்று ఎదురాக இருக்கிறது. అటు తర్వాత ప్రియులారా, వారు ఈ యొక్క ప్రయాణంలో ఓడలో వెలుచున్నప్పుడు మరి భయంకరమైనటువంటి ఒక తుఫాను పెనుగాలి ఎదురుగా వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాము. இந்த அதிகாரம் 32 வசனத்திலே ஆண்டவரும் சீஷர்களும் சேர்ந்து போறாங்க.
32 வசனத்திலே ஆண்டவர் சீஷர்களும் சேர்ந்து போறாங்க. 32వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ప్రభువును మరి తన శిష్యులు కూడా కలిసి వెళ్తున్నారు. ஆனால் 46க்கு பிறகு வாசிச்சீங்கன்னா இந்த பிரயாணத்திலே ஆண்டவர் இல்லை, சீஷர்கள் மட்டும் போறாங்க. కాబట్టి 46వ వచనంలో చూస్తే శిష్యులు మాత్రం ప్రత్యేకంగా వెలుస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. ஆனால் அந்த இவர்கள் போகிற வழியிலே பயங்கரமான காற்று எதிராக இருக்கிறது. కాబట్టి వీరు వెలుచున్నటువంటి ఒక మార్గంలో భయంకరమైనటువంటి ఒక తుఫాను, పెనుగాలి మరి వాళ్ళకు తటస్థించినట్లుగా మనం చూస్తాం. அடுத்து பாருங்க, இவர் அந்த 48ஆம் வசனம் வாசிங்க. அப்படி தெலுங்குல வாசிங்க 48ஆம் வசனம். అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున దోణి నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూసి రాత్రి ఇంచుమించు 4వ జామున సముద్రం మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని దాటిపోవాలని ఉండెను. அப்போ அங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வருத்தப்படுகிறதை அவர் கண்டுன்னு வாசிக்கிறோம். కాబట్టి వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా அதை ఆయన చూచి అని చూస్తాం. ஆமா, அப்போ நம்முடைய இடங்கள் வேற வேற இருக்கலாம், ஆனால் நம்முடைய பிரயாசங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். நம்முடைய கூப்பிடுதலை அவர் கேட்கிறார். சீஷர்கள் பயந்து అలరుறாங்க, అதையும் ఆండవర్ కేకురారు. కాబట్టి ప్రియులారా, వాళ్ళు ఉండే స్థలంలో వేరే వేరే అయినా కూడా ప్రభు వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. இடங்கள் வேறையானாலும் ஆண்டவரோடு கூடவே அவர்களுடைய பிரயாணம் போகிறதுனாலே என்ன சூழ்நிலை வழியாக அவர்கள் போனாலும் அந்த சூழ்நிலைகளிலே சந்தோஷமாக முன்னேறி போகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கிறது. కాబట్టి ప్రియులారా, వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వెలుస్తున్నా కూడా ప్రభు అలాంటి కష్ట పరిస్థితులలో కూడా ప్రభు వారితో ఉన్నట్లు కూడా మనం చూస్తాం. இந்த சீஷர்களுடைய படகுலே அவர்களை கண்ட ஆண்டவர் நடந்து பக்கத்திலே வந்து பேசி தைரியப்படுத்தி கடந்து போகிறார். కాబట్టి ప్రియులారా, మరి వాళ్ళు పడవలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు కూడా నడుచుచు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారి దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. இதுவரைக்கும் சீஷர்களை பயப்படுத்தின அந்த பயங்கரமான அலையின் மேலே ஆண்டவர் கால்களை வைத்து நடந்து வரார். కాబట్టి ప్రియులారా, మరి వారు ఏ యొక్క అలలు చూసి భయపడినారో ఆ అలల మీద ప్రభువు తన యొక్క కాలును పెడుచు నడుచుచు వారి దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాము. நம்முடைய கண்களுக்கு அந்த அலை, அந்த சமுத்திரம் ஒரு பெரிய எதிரியை போல இருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே அது எல்லாம் அவருடைய கால்களுக்கு கீழாக. ప్రియులారా, మరి మన యొక్క దృష్టిలో ఆ యొక్క అలలు భయంకరంగా మనకు భయమును పుట్టించేటువంటివి ఉన్నాయి. కానీ ప్రభు దృష్టిలో అయితే ఆ అలలు కూడా ప్రభువు పాదముల క్రింద అనగదొరకబడి మరి మనకు సమాధానము ఇవ్వగలిగినట్లుగా ప్రభు చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. ஆமா, இப்போ ஆண்டவர் பக்கத்துல வந்து சீஷர்களை தைரியப்படுத்தி அவர்களோடு பேசி அவர்களை பயப்படாதிருங்கள் என்று சொன்ன பிறகு அவங்க ధైర్యపడరాంగ. కాబట్టి ప్రభు వారి సముద్రం మీద నడుచుచు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారిని బలపరిచినట్లుగా మరి ధైర్యపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. பிறகு ஆண்டவர் படகுல ஏறுறாரு, எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்குது. திரும்ப கரையில வந்து இறங்கி அடுத்த வேலைகளை ఆరంభించறாங்க. కాబట్టి కూడా ప్రభు కూడా మరి వారు ఉన్న పడవలో ఆయన కూడా ఎక్కి తర్వాత అద్దరిని చేరి మరి వారితో కూడా బయలు వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. என்னுடைய இந்த நாளிலே சிந்தனையுடைய முக்கிய சுருக்கம் என்னன்னு கேட்டா, எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். కాబట్టి ఇప్పుడు నేటి సందేశం ఏమనగా, ప్రభు పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ప్రభు వారితో కూడా ఉండి వారికి సాలైన వాడుగా అన్ని విషయాలలో ఆదరించేవాడుగా ఉన్నాడని అనేది ఈనాడు యొక్క విశేషమైనటువంటి సందేశమే ఉన్నది. இவர்கள் முதல்ல தேவாலயத்துல போனாங்க, அங்கே ஆண்டவர் கூட இருந்தார், போதுமானவர். మొదటిగా వారు సమాజ మందిరం వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు వారితో కూడా ఉన్నాడు. இரண்டாவது சீஷர்கள் ஒண்ணும் இல்லாம கிராமத்துல போனாங்க, அங்கேயும் எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்து அவர்களை வழிநடத்த போதுமானவர். శిష్యులు కూడా కొన్ని అటు తర్వాత వాళ్ళు పరిచర్య విషయంలో గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రభు వారితో ఉన్నాడు. யோவான் அப்போஸ்தலன் அவர் ஏரோதுடைய அரண்மனையில் இருந்த போது அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் செய்து முடிப்பதற்கு ஆண்டவர் போதுமானவராக இருந்தார்.
కాబట్టి అపోస్తలుడైనటువంటి బాప్తిస్మ యోహాను ఆ యొక్క చెరలో ఉన్నప్పుడు కూడా అతని గురించి ఆ శిష్యులకు తెలియచెప్పుటకు కూడా ఆయన సాలైన వాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం ఉన్నాడు చూస్తాము. வனாந்தரத்திலே எதுவும் இல்லாத, யாருடைய உதவி இல்லாத இடத்துல இருக்கும்போது அங்கேயும் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்ய போதுமானவராக இருந்தார். అరణ్య ప్రదేశంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఏమీ లేనటువంటి యొక్క స్థితి ఉన్నా కూడా ప్రభు వాళ్ళందరూ కూడా సాలైన వాడుగా మరి అన్నిటినీ ఆదరించేవాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. இன்னும் சமுதிரத்துல பாத்தீங்க, ராத்திரி நேரம் எதுவும் பார்க்க முடியாம எல்லாமே இருளாக தோன்றக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய கஷ்டங்களை பார்த்து பக்கத்துல வந்து அவர்களை ஆறுதல் படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். పిల్లలు అదే విధంగా 4వ విషయం చూసినట్లయితే ఆ రాత్రి 4వ జామున భయంకరమైనటువంటి చిమ్ము చీకటి సమయంలో కూడా వారికి ఎదురైనటువంటి పెనుగాలితో వారు భయపడుతున్నట్లు కూడా అప్పుడు కూడా ప్రభు వారిని సందర్శించి వాళ్ళ ప్రక్కలేకి వచ్చి వారిని మాటతో బలపరిచినట్లు కూడా మనం చూస్తున్నాం. இந்த கர்த்தரை நம்முடைய ஆண்டவராகவும் சொந்த இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொண்டதனாலே இனி வருகிற நாட்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை பயணத்திலும் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை பத்திரமாக நடத்தி கொண்டு போவார் என்பதிலே நாம் சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை. కాబట్టి ప్రియులారా మరి ఇలాంటి ప్రభువుని మనము సొంత రక్షకుడుగా ప్రభువుగా అంగీకరించిన మనము కూడా మరి వారికి తోడుగా ఉన్నటువంటి ప్రభువు మనకు కూడా మన జీవితంలో సహాయకుడిగా ఉంటాడని, మరి అనేక విషయంలో కష్టములలో పరిస్థితులలో మనల్ని ఆదుకుంటాడని కూడా మనము విశేషమైనటువంటి ఒక స్థిరమైన మనసుతో మనం ఉండవలను. அந்த கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்துவராக. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். దేవుడు మనతో కూడా ఉండి మనల్ని బలపరచుగాక. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Thank you, brother. Thank you so much. செய்தி கொடுத்த அருமையான கர்த்தருடைய தாசனுக்கும் அதை மொழி